على أسعد المخلوقات كبدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله حي الموجود. لا إله إلا الله حي الموجود. لا إله إلا الله. 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 لا إلا الله. لا إله 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 إلا الله. لا إلا الله. لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حقك عليها نحيا وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أوصل وتقبل واجعل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسان وخصوصا إلى المرحوم مرحبا بن دريات ومصطفى بن صالح وجبار بن حمزة وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم واجعله فكاكا لهم من النار وفداء لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر
واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دار خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Minna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah selepas Isya nanti kita akan ada jamuan yang disediakan dari keluarga Allahyarham Ujang insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, OBT, para asatizah, para alim ulama, hadirin hadirat, muslim muslimat yang kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita kesihatan, Allah Ta'ala memberikan kepada kita keluangan waktu untuk sama-sama kita hadir pada malam ni solat maghrib berjemaah, dan hari ini kita masih berada pada ayam tasyrik, pada hari-hari tasyrik, hari-hari korban. Dan kita di semua surau lah, termasuk surau kita ni agak sibuk sikit dalam musim korban ni. Yang korbannya dengan dagingnya, dengan banyak makan supnya, pening-pening dah kepala kan makan sup. Tiba-tiba tiap hari pagi, petang, malam makan sup kan. Ni pening kepala dia buat Siapa yang darah tinggi tu hati-hatilah kan. Seorang-seorang terkorban. Allahu Akbar. InsyaAllah kita malam ni kita sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Al-Majmu' Syarah Muhazzab, rujukan muktabar dalam fiqh Imam Syafi'i. So kita menggunakan kitab ini. Kitab dalam fiqh, kita ambil satu tajuk iaitu bab salat Jumaat. Jadi kitab ini merupakan karya yang begitu agung, karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Di karangan yang telah ditulis, diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Pahang. Sebagaimana disebutkan, Imam Nawawi ini walaupun umur dia 40 lebih sahaja, kahwin pun tak sempat, tapi Masya Allah karya dia cukup banyak. Karya dia sangat hebat, digunakan daripada dulu sampai sekarang. Okey, kita dah sampai kepada muka surat 82. Kuliah kita yang terakhir ialah pada 13 hari bulan 6. 13 hari bulan 6 2022. Kita berada pada tajuk solat Jumaat bagi orang yang bermukim. Kita telah membicarakan beberapa hadis yang berkaitan dengan solat Jumaat bagi orang yang bermukim. Sebelum tu kita ada ambil dah tajuk solat Jumaat bagi orang yang ada yang tentang musafir, solat Jumaat bagi golongan kanak-kanak, orang gila, orang perempuan, solat Jumaat bagi orang yang musafir, bagi hamba, pesakit, orang buta, kita dah bincangkan. Dan tajuk sekarang ni kita berada pada solat Jumaat bagi orang yang bermukim dan yang tidak mendengar azan. Itu kita dah bincangkan pada bulan lepas. Kita dah bincangkan tentang apa yang dimasukkan bermukim, apa yang dimasukkan sebagai bermustautin kan. Dia ada beza. Mukim, mustautin, kemudian yang musafir. Ada sedikit perbezaan. Lepas itu bagi golongan yang tidak mendengar azan. Dan kita masuk pada hari ini muka surat 82. Itu solat Jumaat bagi jemaah yang kurang daripada 40 orang. Okey, dia kata ni. Kata musannif, dia kata, adapun jika bilangan mereka kurang daripada 40 orang ahli salat Jumaat yang cukup syarat, maka terdapat dua keadaan. Ni kita bicara. Kita tahulah, biasa solat Jumaat ni kena 40 orang. Kalau tak cukup 40 orang bagaimana kan? Tapi surau kita ni saya rasa takkanlah kurang daripada 40 orang. Biasanya memang lebih. Tapi kalau berlaku macam ni, apa situasi yang perlu kita ambil? Dia kata, adapun jika bilangan mereka kurang daripada 40 orang ahli salat Jumaat yang cukup syarat. Cukup syarat tu kita sebut tadi. Apa syarat-syarat dia? Akil, balik, cukup, bukan hamba yang dikira sebagai ahli-ahli yang wajib untuk salat Jumaat. Dia kata bagaimana? Satu, dia kata, maka terdapat dua keadaan. Kalau kurang dari 40 orang ni, ada dua keadaan. Yang pertama, dia kata, seruan azan tidak sampai kepada mereka dari kampung yang didirikan solat Jumaat padanya. Dia kata, seruan azan tidak sampai. Dia tak dengar azan. Zaman kita ni ada mikrofon. Aku zaman dulu tak ada mikrofon. Dikatakan yang pertama ni dan keadaan seruan azan tidak sampai kepada mereka dari kampung yang didirikan solat Jumaat padanya. Oleh itu solat Jumaat tidaklah wajib ke atas mereka. Sehingga kan jika terdapat dua buah kampung atau beberapa buah kampung yang berhampiran dan bunyi azan pula saling kedengaran antara kampung-kampung tersebut,
Padahal ahli solat Jumaat di setiap kampung itu kurang daripada 40 orang. Maka solat Jumaat tidak sah dengan mereka semua berkumpul di salah sebuah kampung itu tanpa khilaf. Kerana mereka tidak tinggal di tempat solat yang didirikan. So sebelum ni kita dah sebut syarat untuk Jumaat itu kena ada yang bermastautin. Yang ada mustautin, yang bermukim. Itu yang taklif solat Jumaat itu baru kena pada ahli qaryah itu. Tapi dia kata sini, contohnya kalau ada kampung. Satu kampung A, kita kampung sinilah, katakan Jalan Khamis ni, kampung. Ada masjid dekat sini. Katalah Surau Maksum kita buat Jumaat. Tiba-tiba Jalan Jabar sana, solat Jumaat juga. Katalah ada surau sana, buat solat Jumaat juga kan. Kita kat sini jemaah ada 30 orang. Jalan Jabar ada 30 orang. Sama-sama tak cukup. 30 sini, 30 sana. Maka kita pun combine. Ambil sana, tarik sini. Minggu ni, tarik sini. Jadi 60 orang. Minggu depan, solat kat sana pula. 60 orang. Apa dia kata ni? Ni yang disebut dengan sini, dia kata. Dia kata, maka solat Jumaat tidak sah dengan mereka semua berkumpul di salah sebuah kampung itu tanpa khilaf. Sebab apa? Sebab syarat untuk mendirikan solat Jumaat itu kita kena cukup dekat kampung kita ni. Cukup 40 orang. Kalau kurang main tarik-tarik tak boleh. Dia kata, maka tidak sah dengan mereka semua berkumpul di salah sebuah kampung itu tanpa khilaf. Kerana mereka tidak tinggal di tempat solat yang didirikan. Kerana yang 30 orang tu jemaah belah sana. Kampung sana. 30 orang lagi jemaah sini. So dia bukan jemaah qaryah sana. Sebab itu apabila kalau kita nak mohon kebenaran untuk solat Jumaat, bila pihak JAIS, pihak MAIS dia akan make sure, kena pastikan cukup dah ahli qaryah kita ni 40 orang. Biasanya berlebih-lebih lah kita ni dah beratus kan. Tetapi dia menjadi masalah lah kalau macam di sebelah Sabah sana kan. Sebelah Sarawak ada tempat-tempat yang memang kurang jemaah dia. Saya pernah keluar dekat sana, ada program di sana, memang duduk Jumaat tu kena tunggulah. Jumaat masuk 1.20 tunggu, mana nak tunggu bagi cukup 40 orang. Tengok ada baru 25 orang. 1.45 baru cukup 40 orang. Boleh salah, kena tunggu. Nak cukupkan jemaah. Tu kat sana lah, kat Sabah. So realiti ni kat sana tu boleh, kat kita sini tak berlaku lah begitu. Okay. Itu yang pertama kata dia. Kemudian yang kedua, seruan azan sampai kepada mereka dari kampung atau pekan ataupun bandar yang didirikan solat Jumaat padanya. Maka solat Jumaat itu wajib ke atas mereka. Itu yang kedua. Imam Asy-Syafi'i dan para ashab ni para ulama dan mazhab Syafi'i berkata, yang diambil kira sebagai pengukur ialah seruan azan oleh lelaki yang bersuara rantang. Dia nak ceritakan bagaimana keadaan orang yang azan tu. Dia kata, yang diambil kira sebagai mengukur seruan azan oleh lelaki yang bersuara lantang. Lelaki yang suara dia kuat, bukan perempuan. Yang berdiri di pinggir pekan. Di tepi kampung lah. Satu kita dah bincang tentang apa yang dikatakan pekan, apa yang dikatakan kampung. Kalau kampung tu dia dalam kawasan pekan, satu bandar kan. Pekan tu lagi besar daripada kampung. Jadi dia kata ini yang berdiri di pinggir pekan di bahagian yang berdekatan dengan kampung itu. Dia azan dalam keadaan segala suara dan bunyi adalah tenang, tidak bising. Suara tadi yang pertama lelaki. Kedua dikatakan suaranya lantang, kuat, boleh didengar dengan jelas. Kemudian bunyi ketiga itu adalah suasana yang tenang, yang tidak bising. Dan angin pula tidak tiup, tidak bertiup kencang. Cuaca yang bagus, dia azan. So itu yang diambil kira. Jika suara lelaki itu boleh didengari oleh orang yang berdiri di pinggir kampung di bahagian yang berdekatan dengan pekan Jumaat itu, dalam keadaan orang yang mendengar itu telah memasang telinga dan tidak ada apa-apa kecacatan pada pendengarannya, serta pendengarannya tidak melampaui kebiasaan manusia lain dari segi kualiti, maka salat Jumaat ke atas setiap penduduk kampung tersebut. Jika tidak, maka ia tidaklah wajib. Okey.
Bila dia kata apabila seorang muazzin tu dia dah pergi dekat tepi kampung dia azan. Bila dia azan dalam suasana yang tenang, cuaca pun bagus, tak bising, tak ada bunyi kenderaan, orang kampung sebelah tu dia boleh dengar. Dia boleh dengar dengan jelas, dengan jelas suara azan tu dalam pekan itu. Maka dia kata kalau seorang je dengar, maksudnya pendengaran dia yang normal lah, pendengaran yang normal, bukan terlebih dengar kan. Maka apabila seorang je dengar, satu kampung itu hukumnya wajib dia kena Jumaat. Sebab apa? Sebab dia dengar daripada kampung. Sebab kampung tu mungkin luas, ujung sini sampai ujung sana. Daripada jalan Al-Mumanan ni nak sampai jalan Kasim. Bila dia azan orang ujung sini je dengar, maka ahli Korea sini nak sampai ke jalan Kasim tu semua dia jadi wajib untuk mengerjakan salat Jumaat, dia kata. Okey. Jika tidak, maka ia tidaklah wajib. Jadi kalau dia daripada sebelah sana dia azan, memang ujung kampung ni pun tak dengar, maka tidak ada kewajipan untuk kampung tersebut mengerjakan salat Jumaat. Okey. Menurut wajah yang masyhur pula, dia kata, yang diambil kira sebagai pengukur ialah muazzin berdiri di tengah pekan yang didirikan salat Jumaat padanya. Yang ni tadi, kaul yang pertama dia kata muazzin itu diduduk dekat ujung pekan, dekat tepi. Menurut wajah yang masyhur. Ada pula wajah yang masyhur. Masyhur ni banyak wajah yang diguna pakai. Maksud ulama-ulama tu dia mengambil kira muazzin ni dekat mana sebenarnya. Kita nak ambil kira untuk diazan. Di tepi pekan ke, di tengah ke, di hujung ke. Kalau yang pertama ni tadi dia kata, maka muazzin tu dia kena duduk dekat ujung. Supaya kampung sebelah tu mudah nak dengar. Jadi dia ambil kira begitu. Ada juga kaul yang kedua. Kaul yang kedua dia kata ialah kaul yang masyhur. Masyhur ni banyak juga ulama yang guna pakai. Jangan duduk dekat ujung tu. Dia kata duduk dekat tengah-tengah pekan. Maka kalau dengar baru dia ambil kira. Kalau tak dengar tidak diambil kira. Menurut wajah yang masyhur pula, yang diambil kira sebagai pengukur ialah muazzin berdiri di tengah pekan yang didirikan solat Jumaat padanya. Dia kata. Menurut wajah yang ketiga pula, ni wajah yang ketiga pula, yang diambil kira ialah muazzin berdiri di tempat yang didirikan solat Jumaat padanya. Kalau nak ambil wajah yang ketiga ni lagi mudah, dia kata. Menurut wajah ketiga, yang diambil kira ialah muazzin berdiri di tempat yang didirikan solat Jumaat padanya. Maksudnya dia memang azan dalam kawasan masjid. Yang pertama tadi bukan kawasan masjid tempat dirikan solat, pergi ujung kampung. Kemudian ada pula pendapat yang kedua kata di tengah-tengah kampung. Pendapat yang ketiga kat sini lah, masjid kat sini, surau kat sini je dia azan. Jangan pergi ke tengah ataupun ke hujung kampung tu untuk panggil orang. Sebab muazzin ni dia punya maqasid dia adalah an-nida, untuk memanggil orang. Ni pendapat yang ketiga, dia kata di surau itu sendiri, di masjid itu sahaja yang dibunyikan azan. Para ashab kita bersepakat kata bahawa kedua-dua wajah ini, iaitu yang kedua dan ketiga adalah lemah. Ini ulama dan mazhab Syafi'i. Dia kata bahawa wajah yang kedua, kedua-dua wajah, iaitu wajah yang kedua dan ketiga, yang duduk di tengah pekan dan juga di kawasan masjid ini aja, dia kata kalau kita nak ambil kira muazzin yang azan begitu, maka dia kata lemah. Dia ambil lebih selesa dengan pendapat yang pertama, maksudnya di ujung kampung, supaya bila dia ambil kat ujung tu, kampung-kampung sebelah tu mudah untuk lebih dengar azan tersebut. Al-Imam Al-Haramain berkata, wajah ketiga ini tergugur, yang ditolak dan tidak boleh diterima, kerana boleh jadi sesebuah pekan itu sangat luas sempadannya, sehingga jika muazzin berdiri di tengahnya, suaranya tidak boleh didengar oleh orang yang berada di pinggir pekan tersebut. Oleh itu, bagaimanakah suaranya boleh melangkau ke kampung? Ini kata Imam Al-Haramain. Ini ulama dan mazhab Syafi'i juga. Dia mengatakan kalau duduk di tengah tu nanti tak dengar, ataupun hanya di surau aja, jadi tak dengar. Kalau kampung itu besar, pekan itu besar, jadi dia perlu yang pendapat yang pertama tu yang lebih kuat. Maksudnya kena dekat ujung kampung, supaya didengar oleh kampung sebelah. Tapi zaman kita ni tak ada masalah untuk dengar, mikrofon dah ada. Tapi di sudut fiqh ni dibahaskan ni kata.
Para ashab kita berkata, tidaklah diambil kira sebagai pengukur bahawa muazzin berdiri di atas tempat tinggi seperti menara, tembok atau seumpamanya. Demikianlah disebut secara mutlak oleh para ashab kita. Jadi yang diambil kira dia ni dalam azan dalam keadaan normal. Keadaan yang biasa, tempat yang biasa. Jadi kalau dia berada di atas tempat yang tinggi, duduk kat ujung menara ke, ataupun tembok, ataupun seumpamanya kan, maka benda itu tidak diambil kira. Demikian disebut secara mutlak oleh ashab kita, oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Sebab dia akan memberikan bunyi yang berbeza. Sebelum ni kita dah bincang pada bulan lepas kalau kat atas bukit tu bagaimana dengan turun bukit. Kita dah bincangkan. Maksudnya dia nakkan supaya muazzin tu, satu tadi lelaki, kedua suaranya yang lantang, yang normal, kemudian cuaca yang bagus, kemudian orang yang dengar pun adalah orang yang dengar dalam keadaan yang normal. Bukan luar biasa, dia kata. Namun begitu, Al-Qadhi Abu Tayyib berkata, para ashab kita berkata, perkara tersebut tidaklah diambil kira melainkan jika sesebuah pekan itu sama seperti pekan Tabaristan yang terletak di antara hutan-hutan dan pokok-pokok yang menghalang suara muazzin. Ini nak ceritakan sebab banyak kita fiqh ni sebelah-sebelah negara Gohid Gostan sana kan. Sebelah-sebelah Iran sana. Jadi ulama-ulama fiqh ni kebanyakannya di sebelah sana, mazhab Syafi'i ya. Jadi dia buat contoh kat situlah. Namun begitu Al-Qadhi Abu Tayyib, ulama dan mazhab kita juga berkata, para ashab kita berkata perkara tersebut tidaklah diambil kira melainkan jika sesebuah pekan itu sama seperti pekan Tabaristan yang terletak di antara hutan-hutan dan pokok-pokok yang menghalang suara muazzin. Oleh itu, di pekan seperti ini diambil kira tindakan muazzin berdiri di atas tempat yang lebih tinggi daripada hutan-hutan dan pokok-pokok itu. Jadi kalau dia kata, kalau tempat tu memang banyak pokok, hutan-hutan, maka boleh dia duduk atas pokok. Carilah tempat parking, buat tangga, duduk atas pokok tu, buat rumah itu, jadi tempat azan. Jadi boleh diambil kira, dia kata. Jika seruan azan itu sampai kepada orang yang berdiri di pinggir kampung, tetapi ia tidak sampai kepada orang yang berdiri di tengahnya, maka solat Jumaat wajib ke atas semua penduduk kampung berkenaan. Ini disebut sebagai jelas oleh Imam Al-Haramain, Al-Mutawalli dan lain-lain. Kerana sesebuah kampung tidak berbeza hukumnya sesamakah kawasannya. Ini ditegaskan. Jadi kalau seruan azan itu didengar oleh seorang aja daripada kampung, ahli kampung itu, maka hukum untuk mengerjakan salat Jumaat itu bukan terkena pada orang yang berada di hujung kampung aja. Jadi hukum solat Jumaat itu bila kena pada seorang ahli qaryah tu, secara automatik semua ahli qaryah itu akan kena hukum yang sama. Cukuplah seorang yang dapat dengar, maka ujung jalan sampai ujung jalan satu qaryah tu semua kena taklif untuk mengerjakan solat Jumaat tersebut. Dia kata Al-Imam dan lain-lain. Dia kata, siapa itu Al-Imam? Al-Imam Ahramain ialah Abu Al-Ma'ali Abdul Malik ibn Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini rahimahullah yang meninggal dunia pada 478 Hijri. Beliaulah yang dimaksudkan dengan Al-Imam dalam kitab-kitab para ulama mazhab Syafi'i selepas beliau. Dia kata sini, rujuk Mukhtasar Al-Fawaid Al-Makkiyah Fima Yahtajuhu Talabul Asy-Syafi'i. Dia kata, Al-Imam dan lain-lain berkata, sekiranya di kalangan mereka ada yang melebihi kebiasaan dari segi ketajaman pendengaran, maka pendengarannya tidak boleh diambil kira. So, setiap satu kaul tu, satu pendapat itu, dia akan ada ta'liq, akan ada huraian daripada ulama-ulama dalam mazhab kita. Dia panggil ashab. Ada kaul, memula dia buatkan kaul yang paling kuat, kemudian kaul yang masyhur, kemudian kaul yang lemah. Mana ditarjih kaul mana? Macam ni tadi ada 3 kaul. Maka diambil kaul yang pertama. Walaupun ada juga ulama-ulama dan mazhab Syafi'i yang bawakan kaul yang masyhur ataupun kaul yang lemah.
Tapi ditarjihkan kaul yang kuat. Jadi bila kita belajar ni kita tahulah, pelbagai rupanya pandangan dari sudut azan tu pun kena ambil kira, ada pun berbagai bentuk. Kata. Okey. Tajuk baru dia kata sini. Kampung di puncak bukit atau gunung. Jika sesebuah kampung terletak di atas puncak bukit atau gunung, lalu penduduknya mendengar seruan azan kerana ketinggian kampung itu. Padahal jika ia terletak di atas tanah rata, mereka tidak akan mendengar seruan azan. Atau jika sesebuah kampung terletak di tengah lembah atau seumpamanya, lalu penduduknya tidak mendengar seruan azan kerana kerendahan kampung itu. Padahal jika ia terletak di atas tanah rata, mereka akan mendengar seruan azan. Maka dalam persoalan ini terdapat dua wajah. Ni kalau kampung tu jenis atas bukit macam mana? Jenis tanah rata bagaimana? Kawasan lembah bagaimana? Dia kata dalam keadaan begini ada dua wajah. Dia kata. Yang pertama, wajah yang paling sahih. Ini wajah yang paling kuat yang diterima. Dan dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Tayyib rahimahullah. Diambil kira dengan keadaan di atas tanah rata. Oleh itu, solat Jumaat tidak wajib ke atas penduduk kampung yang tinggi. Tetapi ia wajib ke atas penduduk kampung yang rendah. Okey, yang pertama apa dia kata? Diambil kira dengan keadaan di atas tanah rata. Perkiraan dia tak boleh ambil. Kalau di atas bukit kita nak ambil sebab dia tinggi, dia lebih jelas bunyi dia, itu tidak boleh diambil kira. Yang diambil kira ialah dalam keadaan tanah yang rata, dalam keadaan yang normal. Dia hukum ni biasanya dia nak menetapkan satu hukum tu, dia tidak boleh ambil kira khusus. Maksudnya satu pihak aja sebabkan dia tinggi jelas tak. Dia akan menetapkan hukum ni, dia akan ambil secara general. Semua hukum tu boleh terkena pada atas, pada bawah, pada tengah, tepi. Jadi bila suatu hukum tu diputuskan, maksudnya sifatnya adil. Dari sudut kemampuan orang yang paling kuat atau paling lemah, paling tinggi, paling bawah. Jadi dalam konteks ini untuk dengar azan ni diambil yang tanah rata. So tanah rata tu sebagai pengukur bunyi azan yang didengari. Jadi diambil kira keadaan di atas tanah yang rata. Oleh itu solat Jumaat tidak wajib ke atas penduduk kampung yang tinggi, tetapi ia wajib ke atas penduduk kampung yang rendah. Dia tak boleh ambil kira sebab tinggi tu jelas. Dia kena ambil kira tanah rata. Bunyi yang mana didengari pada yang mendengar pada tanah yang rata itu, maka itu yang diambil kira. Itu yang pertama. Kedua, sebaliknya, iaitu solat Jumaat tidak wajib ke atas penduduk kampung yang rendah, tetapi ia wajib ke atas penduduk kampung yang tinggi, kerana diambil kira dengan pendengaran masing-masing. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Abu Hamid dan juga Al-Bandaniji rahimahumullah. So yang kedua. Yang pertama tadi, pendapat yang pertama diambil kira tanah yang rata. Itu secara jumhurnya begitu. Kemudian datang juga pendapat yang kedua, pendapat yang mukhalafah, yang berbeza dengan pandangan yang pertama. Dia kata apa macam mana? Solat Jumaat tak wajib ke atas penduduk kampung yang rendah, yang di kawasan rendah tu tadi, tetapi ia wajib ke atas penduduk yang tinggi. Sebab apa? Bila tinggi tu dia dengar, yang rendah tu dia tak dengar tadi kan. Dia kata kerana diambil kira dengan pendengaran masing-masing. Tadi yang pertama dia mengambil kira tanah yang rata itu sebagai pengukur. Yang kedua ni sebaliknya, dia tak ambil tanah yang rata, tapi dia mengambil kira dengarnya orang azan tersebut. Kalau tempat tinggi dia ambil kira tempat tinggi. Dengar tu yang dia ambil kira. Ataupun tempat yang rendah tak dengar, memang tak kena. Jadi dia dengar tu yang dia ambil kira, itu mukhalafah dengan pendapat yang pertama. Itu pendapat yang kedua. Adapun jika penduduk kampung yang kurang jumlahnya daripada 40 orang, ahli solat Jumaat mendengar seruan azan dari 2 buah pekan, maka mereka boleh menghadiri solat Jumaat di mana-mana satu daripada 2 buah pekan itu. Yang lebih afdal ialah mereka menghadiri solat Jumaat di pekan yang lebih ramai jemaahnya. Wallahu alam, ditulis kat sini. So ini berlakulah dekat tempat kita. So apabila kita ni dah cukup 40 orang jemaah, kita sini lebih lah.
200, 300, 400 kan. Dia kata. Tetapi mereka boleh, dia kata ni, jika penduduk kampung yang kurang jumlahnya daripada 40 orang ahli solat Jumaat mendengar seruan azan dari, ni dia kata kurang tadi. Jika penduduk kampung yang kurang jumlahnya daripada 40 orang ahli salat Jumaat mendengar seruan azan dari 2 buah pekan. Maksudnya kampung kita ni tak cukup 40 orang. Tetapi kampung sebelah tu ada 40 orang. Kita katalah kita ni kampung A. Kampung A kita ni ada 30 orang aja. Kampung B ada 60 orang. Kampung C ada 60 orang. Jadi kampung B ni ada buat Jumaat. Kampung C pun ada buat Jumaat. Kita kat sini tak ada. Tapi kita boleh mendengar azan daripada kampung B dan juga kampung C. Jadi kita nak pergi yang mana satu? Nak solat Jumaat. Nak solat Jumaat kat kampung B ke kampung C? Dia kata kat sini. Yang lebih afdal ialah mereka menghadiri solat Jumaat di pekan yang lebih ramai je jemaahnya. So kita kena tengok masjid mana yang lebih ramai orang dia. Situ yang lebih afdal. Walaupun kampung B boleh kita pergi, kampung C, contoh ni kalau kampung B 60 orang. Katakan kampung B 70 orang, kampung C 60 orang. Kita dengar daripada kampung B dan juga kampung C azan. Maka yang lebih afdal kita pergi kampung B. Sebab kampung B tu ada 70 orang. Gitu dia kata. Ini mungkin berlaku lah juga dekat tempat kita. Ataupun mana kita pergi yang kita boleh dengar azan pada 2 tempat. Maka kita kena pilih yang lebih ramai je jemaahnya. Itu lebih afdal. Bukan tak boleh yang kampung. Tapi biasanya kita kalau nak solat Jumaat ni kita cari yang lebih selesa. Ramai yang bernipit-nimpit kan. Tak dapat masuk dalam. Tak dapat aircon pula duduk luar kan. Jadi kita cari yang lebih selesa. Tapi disebut ini yang lebih afdal. Kita mengambil kira yang lebih ramai je jemaahnya. Okey. Tajuk sini dia kata perbandingan mazhab. Ini suatu tajuk cabang tentang mazhab para ulama mengenai orang yang wajib mengerjakan solat Jumaat apabila berada di luar daripada pekan yang didirikan solat Jumaat padanya. Ini pendapat-pendapat ulama mazhab yang dia ni berada di luar daripada pekan. Dan bilangan mereka pula kurang daripada 40 orang ahli Jumaat. Ni ada beberapa pandangan di kalangan ulama-ulama mazhab. Kalau kita ni tak cukup 40 orang dalam keadaan kita kurang daripada 40 orang. Satu dia kata, saya telah sebutkan sebelum ini bahawa pegangan mazhab kita, itu mazhab Syafi'i, solat Jumaat wajib ke atas orang yang sampai kepadanya seruan azan dari pekan tersebut, dan ia tidaklah wajib ke atas orang yang tidak sampai kepadanya seruan azan tersebut. Inilah juga qaul Ibnu Abdullah bin Amr bin Al-As, Sa'id bin Al-Musayyib, Imam Ahmad dan Ishaq. Ini semua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ini dalam mazhab kita. Diulang balik. Mazhab kita kalau tak dengar maka tak adalah. Okey, yang kedua, pendapat kedua dia kata, Ibnu Al-Munzir berkata, Ibnu Umar, Al-Khattab, Anas, Abu Hurairah, Muawiyah, Al-Hasan, Nafi', Maula Ibnu Umar, Ikrimah, Atha, Al-Hakam, Al-Auza'i dan Abu Saur berkata, solat Jumaat wajib ke atas orang yang apabila dia selesai menunaikan solat Jumaat, dia boleh pulang kepada keluarganya lalu tidur bersama mereka. Ini dia nak bagi tunjuk nak memberikan kita faham, maksudnya bukan jarak yang jauh. Maksudnya kalau lepas solat Jumaat tu dia boleh balik ke rumah. Boleh balik ke rumah, boleh tidur dengan keluarga dia, maka pada ketika itu wajib dia untuk solat Jumaat. Okey. Yang ketiga, Az-Zuhri berkata, solat Jumaat wajib ke atas orang yang jarak antaranya dengan pekan yang didirikan solat Jumaat padanya itu sejauh 6 batu ke bawah. Ini pendapat-pendapat yang lain, mazhab-mazhab yang lain. Maksudnya kalau dalam jarak 6 batu ke bawah tu kena pergi juga. Ini pendapat siapa? Az-Zuhri berkata, pendapat-pendapat yang lain. Yang keempat, tengok pendapat Imam Malik. Imam Malik dan Al-Lais berkata sejauh 3 batu ke bawah. So ada 6 batu. Imam Malik dengan Al-Lais kata 3 batu pula ke bawah. Muhammad
bin Al-Munzir dan Rabi'ah berkata sejauh 4 batu ke bawah. Ini juga satu riwayat daripada Az-Zuhri. Ada juga pendapat mengatakan 4 batu. Yang keenam, Imam Abu Hanifah dan seluruh Ahlul Ra'yi berkata solat Jumaat tidak wajib ke atas orang yang berada di luar pekan, sama ada dia mendengar seruan azan ataupun tidak. Ini mazhab lain pula, mazhab Abu Hanifah. Mazhab Hanifah bagaimana pula? Dia kata solat Jumaat tu tak wajib. Yang berada di luar pekan, sama ada dia dengar seruan azan ataupun tidak. Dia ambil kira betul-betul Qaryah tu. Kalau luar pada Qaryah tu, dengar ke tak dengar, tak perlu. Yang ketujuh, Syekh Abu Hamid menceritakan daripada Atha bahawa solat Jumaat wajib ke atas orang yang berada dalam lingkungan 10 batu ke bawah dari pekan yang didirikan solat Jumaat padanya. Okay. Kita bagilah seruan azan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الله يا كريم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
إله إلا الله. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian ya. Okey, kita pergi kepada kesimpulan bab yang 40 orang ni. So dibawakan beberapa pandangan, beberapa bentuk yang lain. Ditulis kat sini perbandingan mazhab ni ada sebanyak 7 pandangan selain daripada mazhab Syafi'i. Dia punya poin paling pentingnya bagi kita mazhab Syafi'i, pegangan bagi mazhab kita solat Jumaat wajib ke atas orang yang sampai kepadanya seruan azan, dan tidaklah wajib ke atas orang yang tidak sampai kepadanya seruan azan. Itu dalam mazhab kita. Maka kita kena fahamlah tadi, kerangka seruan azan tu kampung tu cukup salah seorang yang dengar, maka dia taklif pada semua. Kemudian datang mazhab yang lain, mazhab Imam Maliknya, mazhab Abu Hanifahnya, mazhab Az-Zuhrinya, mazhab Ibnu Munzirnya, mazhab Imam Abu Hanifahnya kan. So datang dengan pandangan-pandangan yang lain. Ada yang 4 batu, 6 batu, 3 batu, perkiraan. Ada perkiraan hingga lepas solat tu sempat dia balik tidur dengan keluarga. Maksudnya balik tu sempat tidur lah. Bukan dia sampai tu pukul 12 malam. Sempat tidur lah sampai maghrib. Maksudnya sebelum maghrib tu dia sampai. Maksudnya sempat tidur lah. Jarak tu. Lepas solat Jumaat tu balik sampai rumah sebelum maghrib. Okey. Itu dia ambil kira, maksudnya tidur, boleh tidur. Tapi kalau dia sampai maghrib, orang kat rumah dah tidur, tak jadi. Kan? Okey. Kemudian terusan, kita habis ni, ada sikit lagi. Tajuk ni kita habiskan. Hujah yang dikemukakan bagi pihak Imam Abu Hanifah ialah sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, La jumu'ata wa la tashriqa illa fi Misrin. Tidak harus solat Jumaat dan solat hari raya, melainkan di bandar atau di pekan. Hujah yang dikemukakan oleh pihak Ibn Umar ni masing-masing. Maksudnya setiap mazhab itu, setiap ulama, para sahabat, para tabi'in tu dia buat hujah, dalil masing-masing. Ibn Umar pula, Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan para ulama yang sependapat dengan beliau ialah hadis Abu Hurairah bahawa beliau berkata, Rasulullah bersabda, Al-Jumu'atu ala man awahul laili ila ahlihi. Solat Jumaat wajib ke atas sesiapa sahaja yang dikembalikan oleh waktu malam kepada keluarganya. Dia ambil hadis ni. Sempat dia balik lepas solat Jumaat tu, sempat balik rumah sebelum maghrib. Maka situ dia ambil kira kena solat Jumaat. Tadi ada yang 6 batu, ada yang 3 batu nak jalan kaki kan sampai rumah sempat maghrib dekat rumah sebelum maghrib kata. Okey. Kemudian dia bawa kat sini lagi dalil kita pula ialah hadis Ibnu Abdullah bin Amr bin Al-As yang telah disebutkan oleh pengarang dalam kitab, yakni dalam matan Al-Muhazzab. Ni mula-mula kita dah baca dah hadis ini. Dia kata la jumu'ata wa la tashriqa illa fi Misrin. Adapun hadis la jumu'ata wa la tashriqa illa fi Misrin, tidak harus solat Jumaat dan solat hari raya melainkan di bandar ataupun di pekan. Ini dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah, hadis disebutkan tadi. Dia kata apa? Ini komen daripada ulama-ulama dan mazhab Syafi'i. Dia kata apa? Apabila Imam Abu Hanifah dia menggunakan hadis ini, dalam mazhab kita melihat hadis ini bagaimana? Dia kata, satu, dia kata hadis ini sangat dhaif. Bukan hadis yang sahih. Maksudnya nak ambil kira solat tu kena dekat bandar, dekat pekan je. Tak tepat dia kata. Satu, hadis ni hadis dhaif. Yang kedua, seandainya hadis ini adalah sahih, maka maknanya ialah solat tersebut tidak sah melainkan di bandar atau di pekan. Maksudnya hanya perlu di pekan ataupun di bandar je dibuat solat Jumaat. Bukan dia mengambil kira kita dengar azan. Kalau dia pegang kepada hadis ini. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kita tak pegang kepada dalil ni. Kita pegang yang tadi, dengar azan. Okey, kedua. Kemudian dia kata, adapun hadis Abu Hurairah pula, maka ia sangat dhaif, sangat lemah. Antara para ulama yang mendhaifkan ialah At-Tirmizi dan Al-Baihaqi.
dalam isnadnya terdapat seorang lelaki yang mungkar al-hadis dan seorang yang majhul. Ini hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah pula. Disebutkan bahawa hadis ini sangat dhaif, sangat lemah. Kerana apa? Ulama hadis mendhaifkan hadis ini sebab dia kata terdapat seorang lelaki yang mungkar al-hadis. So kalau kita tengok hadis tu, dia ada an. Itu disebut sebagai sanad hadis. Jadi dalam perawi hadis itu dia kata ada seorang lelaki yang mungkar al-hadis. Maksudnya dia tidak meriwayatkan hadis tu dengan betul. Dia seorang yang tertolak dalam meriwayatkan hadis. Disebut sebagai mungkar al-hadis. Dan seorang yang majhul. Majhul ni seorang yang tidak dikenali. Tak kenal. Tiba-tiba dalam silsilah sanad tu ada seorang. Tak kenal siapa dia ni. Tapi dalam sanad tu ada nama dia. Jadi ni jadi seorang yang majhul. Jadi hadis tu jadi sangat dhaif. Jadi tertolak sebab tak tahu dia ni siapa. Sebab syarat untuk meriwayatkan hadis ni dia ada beberapa syarat yang ringkas. At-Tirmizi berkata dalam bab ini tiada sesuatu pun hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ditutupkan bab ini itu oleh Tirmizi berkata, Al-Imam Tirmizi mengatakan hadis-hadis yang disebut ni tadi, la jumu'ata al-jumu'atu ala man awahu laili la jumu'ata wala tasriqa, semua hadis ini kata Imam Tirmizi hadis ni adalah sifatnya dhaif. Tak ada pun hadis yang betul-betul sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita kalkulate 40 orang tu. Untuk jadikan dengar tu bagaimana pengiraannya. Sebab itu apabila berbeza status hadis, tidak ada hadis yang sahih, maka benda ni menjadi khilaf ulama. Sebab tu kita tengok perkiraan 40 orang tu dalam mazhab Syafi'i, dengar azan tu kaedah Syafi'i begini, kaedah Abu Hanifah begini, ada yang kira batu, ada kira 6 batu, 3 batu, 4 batu, ada yang kira boleh balik sebelum maghrib. Sebab apa benda tu berlaku khilaf? Sebab dalil-dalil yang menjadi hujah kepada para imam mazhab ni tidak ada dalil yang sahih. Hanya hadis-hadis yang dhaif. Maka yang dipegang adalah pendapat ulama-ulama dalam setiap mazhab. So berbeza pandangan. Kalau kita mazhab Syafi'i, kita peganglah yang tadi. Dengar azan sampai kepada kita, maka wajib. Maka yang lain tu ikutlah mazhab, pandangan mazhab masing-masing. Jadi alhamdulillah kita penting itu. Habis tajuk yang 40 orang tu tadi dan juga cara mendengar azan oleh muazzin, insya-Allah. Kita akan datang, kita akan tengok pula tajuk solat Jumaat bagi orang yang takut, yang ditimpa hujan dan yang menemani pesakit, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله